दूसरे नंबर ਤੇ ਦੋਸਤੋ देखिए ਪੈਸਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੜ ਦਾ ਅਟੈਕ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਸੁਸਤੇਲੇ ਦਾ, ਔਰ ਸੁਸਤੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਥ੍ਰਿਪਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਪੱਤੇ ਇਦਾਂ ਚੁੜਮੁੜ ਹੋਣਗੇ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਹੋਣ, जो उन्होंने रगों के नाल जोड़ा एक चांदी जैसी चमक होएगी और पत्ते कौली वर्गे हो जाना, तो फिर समझो उत्थे थ्रिप्स मौजूद है। कहने की जरूरत नहीं हैगी, थ्रिप्स हैगी है, ठीक है ना जी। और अगर चुड़मुड़ हो रहे हैं समझो थ्रिप्स का भरपूर अटैक है। पत्ता बेशकला जा हो गया है, बिल्कुल उसका रोब शोब खत्म हो गया है, एवं जिमें दबे दब खड़े यानी उच्चा नीवा जा पत्ता हो गया है। और फिर है कई जगह जो कोबजे निकल गए ने पत्ते दे, तो फिर समझो उत्थे एफड मौजूद है। एफड जिन्हों असीं सुस्तेला कहने उत्थे मौजूद है। इस स्टेज के उत्ते अर्ली कपाह के उत्ते तकरीबन हर जगह के उत्ते नज़र आ रहा है। ये सुस्तेला एफड जिसको कहते हैं, ये भी सुस्तेला है। ये थ्रिप्स का हमला इसके ऊपर ये नज़र आ रहा है। ये चांदी जैसी चमक जब हो पत्तों के ऊपर, तो ये थ्रिप्स का अटैक है। दूसरी इसकी तो एक होता है कि चांदी जैसी चमक आती है पीछे, दूसरे नंबर पर ये होगा कि इसके पत्तों में सुराख होगा, ये भी थ्रिप्स की निशानी है। और तीसरा होता है कि पत्ता बिल्कुल चुड़मुड़ हो जाता है। ये देखें जिस तरह ये हो रहा है, ये भी थ्रिप्स की वजह से हो रहा है। ये थ्रिप्स देखेंगे ये 10 से ज़्यादा है मेरे ख्याल में फी पत्ता। ये थ्रिप्स है, चांदी जैसी चमक भी है और थ्रिप्स भी चलती हुई नज़र आ रही होगी। देखिए कपास का पौधा जो बीमार है वो दूर से नज़र आ जाता है कि ये बीमार है। अब इसको देखते हैं पत्ता उल्टा करके, ये देखें ये इसके ऊपर एफड भी है और थ्रिप्स भी है। ये एफड की वजह से इसके ये पत्ते का जो कोबजा जरा निकले है ना जी, एफड की वजह तो पत्ते खस्ता कमज़ोर। ये देखिए सुराख पत्तों में, ये सारी थ्रिप्स की निशानियां हैं और एफड की निशानियां हैं। ये कपास के इब्तदाई स्टेज पर जब हमला होता है एफड का और थ्रिप्स का, तो ये मसाइल ये चीज़ें नज़र आती हैं। ये देखिए ये एफड का सुस्तेले का हमला आपको नज़र आ रहा होगा, शदीद किस्म का हमला है। और इसकी निशानी ये है कि ये बिल्कुल ये ना एक तकिए की तरह कोबजा निकल आता है और पत्ते की खूबसूरती खत्म हो जाती है। ये देखो ये एफड, इसको हम तोड़ कर ये तो देखें जरा नज़र आ रहा होगा ये आपको, कोलियाँ सी बनी हुई हैं। चलो जल्दी करो। और जनाब पत्ते देख कुब निकले होंगे, पत्ता चुड़मुड़ होएगा, खस्ता जा हो गया होएगा। ये सारी निशानियाँ जड़ियाँ ने ये दस रही हैं कि थ्रिप्स और एफड का हमला हो चुका है। चलो मैं ये देखें शदीद हमला है क्या, देख देखो दोस्तों, स्प्रे वो करना जिदा फसल नूं स्ट्रैस ना आवे। कोई बहुत ज़्यादा खर्चे करने की जरूरत नहीं है। खर्चे करने जोड़े ना जी, मैं एक तो मैं कहूँगा कि क्लोथेनाडिन सुस्तेले वास्ते बहुत अच्छा प्रोडक्ट है।
ਮੁxtਲਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਬਾਇਓ ਟ੍ਰੇਡਰ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕੋਸਟਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਇਹਦੀ 100 ml ਡੋਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਿੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 100 ml। 100 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 150 ਤੱਕ 200 ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਸਲ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਕਿੰਗ ਦੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਹੈ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁਸਤ ਤੇਲਾ, ਸਬਜ਼ ਤੇਲਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀ ਈਵਨ ਸਫੈਦ ਮੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਬਤਦਾਈ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੁxtਲਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਬਾਇਓ ਟ੍ਰੇਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਸਟਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈਗਾ। ਡੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ, 100 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਸਪਰੇਅ 'ਚ ਮਤਲਬ 200 ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਐਸਤਾ ਸਪਰੇਅ ਬਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਐਫਰਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਟਿਕਾ ਕੇ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਐਫਰਟ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ETL ਲੈਵਲ, ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਥ੍ਰਿਪਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਥ੍ਰਿਪਸ ਦਾ 200 ETL ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 8 ਤੋਂ 10 ਫੀ ਪੱਤਾ। ਥ੍ਰਿਪਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤੇ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਜੈਸੀ ਚਮਕ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਕੌਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਸੁਰਾਖ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੜਮੁੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਮੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਝੋ ਥ੍ਰਿਪਸ ਟਿਕਾ ਕੇ ਆ ਗਈ। ETL ਲੈਵਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ 8 ਤੋਂ 10, 6 ਤੋਂ 10 ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਰੇਅ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 6 ਦੇ 8, 8 ਦੇ 10 ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਬਾਮੈਕਟਨ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਐਬਾਮੈਕਟਨ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਐਬਾਮੈਕਟਨ ਥ੍ਰਿਪਸ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਬਜ਼ ਤੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰ ਤਰੀਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਬਾਮੈਕਟਨ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। 400 ml ਦੀ ਡੋਜ਼ ਕਰਨੀ, 250 ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। 400 ਕਰੋਗੇ ਤਸੱਲੀ ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਐਬਾਮੈਕਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਥ੍ਰਿਪਸ ਵੀ ਮਰੇਗੀ ਤਾਂ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਪਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ, ਮੁਦਾਫਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਦੂਸਰੇ ਸਪਰੇਅ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਬਾਮੈਕਟਨ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਐਬਾਮੈਕਟਨ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਐਬਾਮੈਕਟਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਵਾਂਗਾ ਉਹ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਬਾਮੈਕਟਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਐਫੀਕੇਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਧਾਤ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ। ਬਾਇਓ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਅਲਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਦੀ ਬੈਸਟ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਡੋਜ਼ 400 ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਫੀ ਏਕੜ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਥ੍ਰਿਪਸ ਵਾਸਤੇ, ਸਬਜ਼ ਤੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ETL ਲੈਵਲ ਥ੍ਰਿਪਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ 8 ਤੋਂ 10, 6 ਤੋਂ 10 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਬਜ਼ ਤੇਲਾ 1 ਫੀ ਪੱਤਾ ਅਗਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ ਤੇਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਣਾ। 1 ਫੀ ਪੱਤਾ ਵੀ ਅਗਰ ਜੈਸਡ ਸਬਜ਼ ਤੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਬਜ਼ ਤੇਲੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਛੇੜੀਏ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਟੇਢੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਟੱਪਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਟੇਢੀ ਚਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸਬਜ਼ ਤੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਲਟਰ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਅਲਟਰ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਸਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੱਟ ਵਰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੋਰ ਕੀੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸਤੋ ਬਾਈਫੈਨਥ੍ਰੀਨ, ਐਬਾਮੈਕਟਨ, ਸੌਰੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਮਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਟ ਵਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚूँकि ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀੜਾ, ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋ।